اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی ایک بہترین نظم سنیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ میں آسماں سے مدد کے لیے پکار رہا ہوں، تو میرا دل کرتا ہے میں اس ملک کے لیے ایک نظم پڑھوں جہاں معصوم بچوں پہ بم برستے ہیں، جہاں پر ایک کے بعد ایک مسلسل گھر اجاڑے جاتے ہیں، ٹینک چلتے ہیں تو یہ نہیں پہچانتے کہ نیچے زمین ہے یا انسانوں کی لاشیں ہیں۔ میں ایک نظم پڑھتا ہوں، میں تھوڑی دیر حیدرآباد کو حیدرآباد کی طرح دیکھنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ بالکل جہاں ہیں جیسے ہیں آپ بیٹھ جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں اور جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں اس ملک کے لیے تو مجھے علامہ اقبال یاد آتے ہیں اور ان کی جو نظم ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، میں اسے ایک مصرے سے ایک مکمل نظم بناتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اب تک آپ نے جس طرح مشاعرے کو سنا ہے مجھے کوئی شکایت نہیں، لیکن اس نظم پر آپ کی دعائیں، آپ کی محبتیں ان تمام بچوں تک جائے جنہیں ہر دن شہید کیا جا رہا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، ڈائس سے بھی دعا مانگتا ہوں اور آپ ساتھیوں سے بھی۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، ایک بھی آدمی جو ادھر ادھر کھڑا ہے وہ بیٹھ جائے، کیونکہ میں بہت سنجیدگی کے ساتھ میں بہت رویا ہوں اس نظم کو کہتے ہوئے، آنسوؤں میں ڈوب کے میں نے یہ نظم کہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اس درد کے احساس تک آپ ضرور پہنچیں۔ میں پڑھتا ہوں، سنے گا۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا، اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے، تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ اس دعا میں آپ کی خاموشیاں تو شامل ہیں ہی، لیکن آپ کی دعائیں بھی مجھے چاہیے، کیونکہ میں اس نظم کو ان تمام معصوموں کے مظلوموں کے نام پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے
मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला। आइए दोस्तों, नज़म सुनने के बाद बेहश्ती ज़ेवर किताब से कुछ बातें सुनते हैं। हज़रत उम्मे सलीद का जिक्र। एक दफ़ा हज़रत उमर मदीना मुनव्वरा की बीवियों को कुछ चादरें तकसीम कर रहे थे। एक चादर रह गई। आपने लोगों से सलाह पूछी कि बतलाओ किसको दूं। लोगों ने कहा कि हज़रत अली की बेटी उम्मे कुलसूम जो आपके निकाह में हैं उनको दे दीजिए। आपने फरमाया नहीं, बल्कि ये उम्मे सलीद का हक़ है। ये बीवी अंसार में हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत हैं। हज़रत उमर ने फरमाया कि ओहद की लड़ाई में इनका ये हाल था कि पानी की मशकें ढोती फिरती थीं और मुसलमानों के खाने पीने का इंतज़ाम करती थीं। इसी तरह एक बीवी थी खौला, वो तो लड़ाई में तलवार लेकर लड़ती थीं। फ़ायदा देखो खुदा के काम में कैसी हिम्मत थी कि जब तो हज़रत उमर ने इतनी कदर की, अब कम हिम्मतों का हाल यह है कि नमाज भी 5 वक्त की ठीक ठीक नहीं पढ़ी जाती। हज़रत हाला बिन्त खवील्द का जिक्र। ये हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली और हज़रत खदीजा की बहन हैं। ये एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और दरवाज़े से बाहर खड़े होकर आने की इजाज़त चाहिए। चूँकि आवाज़ अपनी बीवी की बहन की सी थी, इस वास्ते आपको हज़रत खदीजा का ख्याल आया और चौंक से गए और फरमाने लगे, ए अल्लाह, ये हाला हो। फ़ायदा इस दुआ से मालूम हुआ कि आपको उनसे मोहब्बत थी। यूँ तो साली का रिश्ता भी है, मगर बड़ी वजह आपकी मोहब्बत की सिर्फ दीनदारी है। बीवियों, दीनदार बन जाओ, तुमको भी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहने लगेंगे। हज़रत हिंद बिन्त उतबा का जिक्र। हज़रत मुआविया जो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले हैं, ये उनकी माँ हैं। उन्होंने एक बार हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुसलमान होने से पहले मेरा ये हाल था कि आपसे ज़्यादा किसी की ज़िल्लत ना चाहती थी, और अब ये हाल है कि आपसे ज़्यादा किसी की इज़्ज़त नहीं चाहती। आपने फरमाया कि मेरा भी यही हाल है। फ़ायदा इससे एक तो उनका सच्चा होना मालूम हुआ, दूसरी ये मालूम हुआ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी मोहब्बत थी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके साथ मोहब्बत थी। बीवियों, तुम भी सच बोला करो और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखो और ऐसे काम करो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमसे मोहब्बत हो जाए। हज़रत उम्मे खालिद का जिक्र। जब लोग हबशा को हिजरत करके गए थे, उनमें ये भी थीं। उस ज़माना में बच्ची थीं। वहाँ से लौटकर जब मदीना मुनव्वरा को आईं तो उनके बाप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और ये भी साथ आईं। एक ज़र्द कुर्ता पहने हुए थीं। आपके पास एक छोटी सी चादर बोनेदार रखी थी। आपने उनको उड़ा दी और फरमाया, बड़ी अच्छी है। फिर ये दुआ की कि घुस पुरानी हो। उस दुआ का मतलब ये होता है कि तुम्हारी उम्र बड़ी हो। लोगों का ये बयान है कि जितनी उम्र उनकी हुई हमने किसी औरत की नहीं सुनी। लोगों में चर्चा हुआ करता है कि फ़लाँ बीवी को इतनी ज़्यादा उम्र है, ये बच्ची तो थी ही। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महर नबूवत से खेलने लगी। बाप ने डांटा, आपने फरमाया रहने दो, क्या डर है। फ़ायदा बड़ी खुशकिस्मत थी बीवियों, दीन की चादर ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर है। जैसा कि कुरान मजीद में परहेज़गारी को बेहतरीन लिबास फरमाया है। अगर उस दौलत को लेना चाहती हो, दीन और परहेज़गारी इख्तियार करो। हज़रत सफ़िया का जिक्र। ये हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हैं। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा उहद की लड़ाई में शहीद हो गए, आपने ये फरमाया कि मुझको सफ़िया के सदमा का ख़याल है, वरना हमज़ा को दफन न करता, दरिंदे खा जाते और क़यामत में दरिंदों के पेट में से उनका हश्र होता। फ़ायदा इससे मालूम हुआ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका बहुत ख्याल था कि अपने इरादे को उनकी खातिर से छोड़ दिया। बीवियों, यह ख्याल उनकी दीनदारी की वजह से था। तुम भी दीनदार बनो ताकि तुम भी इस लायक हो जाओ कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे भी राज़ी रहें। हज़रत अबू लहसीम रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी का जिक्र। ये एक सहाबी हैं। हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके हाल पर ऐसी मेहरबानी थी कि एक बार आप पर फाका था। जब भूख की बहुत शिद्दत हुई, आप उनके घर में बेतकल्लुफ़ तशरीफ़ ले गए। मियाँ तो घर में थे नहीं, मीठा पानी लेने गए थे। इन बीवी ने आपकी बहुत खातिर की। फिर मियाँ भी आ गए थे।
وہ اور بھی زیادہ خوش ہوئے اور سامان دعوت کیا۔ فائدہ: اگر ان بیوی کے اخلاص پر آپ کو اطمینان نہ ہوتا تو جیسے میاں گھر میں نہ تھے آپ لوٹ آتے۔ معلوم ہوا کہ آپ جانتے تھے کہ یہ بھی خوب خوش ہیں۔ کسی کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہونا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو اچھا سمجھنا یہ تھوڑی بزرگی نہیں ہے۔ بیوی و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مہمان تھے۔ تم بھی مہمانوں کے آنے سے خوش ہوا کرو، تنگ دل مت ہوا کرو۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل میں پہلی بار وزٹ کیے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم کے ساتھ، جب تک کے لیے رکھیے اپنا خیال، دیجیے مجھے اجازت۔ آپ دیکھ رہے تھے دیہات کی آواز اور میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔